फिर कत्ल करोगे और मैं फिर हंसते हंसते मरने के लिए तैयार हो जाऊंगी। वैसे तो तुमने मुझे पहले ही मार दिया था, है ना? पर जानते हो तुमने मुझे पहली बार कब मारा था? जब अपने जहन मात्र में बेटी की कल्पना से भी तुम डर गए थे। अब ये तुम्हारी सिर्फ रूह की शांति के लिए है कि मेरे अजन्मे शरीर को तुम अब पनपने से रोक दोगे, पर अपने दिमाग में चल रहे अपराध बोध से भी क्या बच के रह सकोगे तुम? अगर दुनिया में मुझे ले भी आओगे तो सोचते ही रहोगे कि काश अपने फैसले को बदल सकते। पर जमीन तो आखिर जमीन है, हर पौधे, कांटे और वृक्षों को पनपने देती है, खुद बंजर रहकर भी अपने खून से सींचती है उन्हें, और आखिर में गुमनाम रहकर भी चुपचाप तैयार हो जाती है आने वाली फसल के लिए उपजाऊ होने को। मैं हूं वो जमीन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी अपनी बेटी, एक लड़की, बच्ची और एक औरत जिसको तुम मां कहोगे, अपनी मां जो कि तुम्हारे हर एक आंसू पर अपना खून बहा देगी, अपनी सांसें बिछा देगी, जो अपनी कल्पना में भी तुम्हें दुआएं ही देगी, जिसके खून की हर बूंद सिर्फ तुम्हारे लिए ही होगी। आज उसी मां को कत्ल करने की कल्पना करते हो तुम। यही फर्क होगा एक आदमी और एक औरत में। गेट पंजाबी वेख रहे सारे ही दर्शकों ਨੂੰ ਸ਼ੈਰੀ ਦੱਤਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਨਮਸਤੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਂਝ ਦਿਲਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕੋਗੇ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ आ जाती है और वो स्कैन करा के उरा परा चैक करती है कि एक बच्ची उसकी जिंदगी दे विच आने वाली है, तो वो क्यों डर जाती है उस बच्ची नूं इस दुनिया दे विच लियाण वास्ते, कि समाज उसनूं इजाजत नहीं देंदा, कि उसनूं उस बच्ची की सुरक्षा की चिंता सताउण लग जाती है कि जिस तरह एक कुड़ी जवान होंदी है, वड्डी होंदी है, और उसनूं दुनिया दे विच रह के अपनी इज्जत नूं बचाउण वास्ते बहुत जतन करने पैंदे आ, कि वो मां अपने अंदर उस बच्ची नूं रख के इस डर दे विच जींदी हैगी है कि यह वजह हैगी है कि वो उसनूं दुनिया दे विच नहीं लियाउणा चाहती, पर कि यह समाज हैगा कि जिहड़ा उसनूं झंझोड़ दिंदा है कि नहीं तैनूं असी इजाजत नहीं देंदे, तू एक औरत जरूर हैगी आ, पर तैनूं एक औरत नूं पैदा करन दा कोई हक नहीं हैगा, सो इस करके एक मुंडा ही बेहतर है और तेरे लिए बेहतरी कर सकता हैगा। कि वो मन दे विच भाव जिहड़े कहंदे आ कि कल्पना मात्र से ही तुमने मुझे जब सोचा था कि मैं तुम्हारी कोख में पल रही हूं, तुमने मुझे उस कल्पना में ही मार दिया था। तुम्हारे मन में जब ये विचार आए थे कि एक बेटी है मेरे शरीर के अंदर, ते उस वक्त ही वो मां उसनूं मार चुकी सी, हुण ते सिर्फ उसनूं अपने शरीर तो वख कर रही है। असी सारियां औरतां जदों तक अपने देश दे विच, देश यानी कि इंडिया, देश यानी कि अमरीका या कैनेडा या दुनिया भर दे विच जिथे जिथे भी तुसी कोई भी प्रोग्राम वेखदे हो जिस दे विच भ्रूण हत्या, जिस दे विच कुड़ियां नूं मुख रख के गल कीती जांदी है, एक बारी जरूर सोचियो कि इस दे पिछे कोई वजह जरूर होएगी। समा बदलते बिल्कुल देर नहीं लगती, समा इन्नी जल्दी बीत जाता है कि जवान कुड़ी तुहाडे मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़ी हो जाती है, और तुहानू यह लगता है कि मैं इस कुड़ी नू मारन दे लई सोचिया भी सीगा, वो भी इन्हां लोकां दी खातिर जिहड़े कि मेरे नाल खड़े ही नहीं हैगे,
और वो बच्ची जिहड़ी कि भावें स्कूल गई है भावें कॉलेज गई है, उस तो बावजूद भी उसके मन दे विच है कि मेरी माँ ने रोटी खाधी कि नहीं, हाय मैं माँ नूं बीमार छड्ड के आई सीगी। प्यारे दर्शकों, इस बारे ते गल्लां बहुत होंदियां ने, बड़े शो दुनिया दे विच चल रहे ने जिस दे विच असीं कहने आ कि कुड़ियां बेहतर हैगियां, पर शुरुआत हुंदी है मन दे विच जदों एक माँ दे और एक पिता दे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਜਨਮਦਾਤਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਹਲੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, मैं माफ़ी चाहनी हाँ, कई वो मावां ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि पोजीशन की खातिर, पैसे की खातिर और अपने आप ਨੂੰ किसी भी तरीके किसी मुकाम ते पहुँचाने की खातिर अपने बच्चों तो दूर हो जांदियां ने। एक वो माँ हैगी है ਜਿਹੜੀ कि अपने छाती दे नाल ला के अपने बच्चों ਨੂੰ, अपनी बेटी ਨੂੰ दुनिया दे विच स्टैंड करदी हैगी है, नो मैटर वॉट, कुछ भी हो जाए, दुनिया उरे दी परे हो जाए, संसार दे विच कुछ मर्जी आ जाए, मैं अपनी बच्ची ਨੂੰ अपने नाल रखना हैगा। जे वो बेटी हैगी है तो मैनू बहुत फकर हैगा, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती, मैं उसका विआह करांगी, मैनू उसके दाज की भी कोई चिंता नहीं हैगी, क्योंकि जो संस्कार और जो गुण मैं अपनी बेटी के अंदर भर दिते ने, उन्होंने किसी दाज की जरूरत नहीं हो सकती, वो किसी होर पहचान के मुहताज नहीं हो सकते। जदों एक माँ अपने अंदर यह गल और यह भावनावां ले आती है, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि जो उसनू रोक सके कुड़ी नू जन्म देने तो। प्यारे दर्शकों, कुड़ियां दे जन्म नूं लैके इंडिया दे विच बहुत सारियां इहो जिहियां गल्लां और अटकलां हुण तक भी चलदियां आ रहीआं ने कि कुड़ियां जिहड़ियां ने वो समाज दे विच उस तरीके दी हकदार नहीं हो सकदियां, उन्हां दा वो दर्जा नहीं हो सकदा, मर्द मर्द हुंदा है। ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ समाज ਦੀਆਂ कुछ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। पर जरूरत हैगी है अपने आप नू एजुकेट करन दी, अपने आप नू समझन दी, उस खूबसूरती नू, उस खूबसूरत नज़र दे नाल वेखण दी जो उस परमात्मा ने एक औरत दे रूप दे विच बनाई है। हुण असी ये मापदंड तय कीते आ कि जे वो गोरी है तो वह ज़्यादा सोहनी है, जे उसदियां अखां मोटियां ने तो वह होर ज़्यादा खूबसूरत है, जे उसदे वाल भूरे जां काले हैगे आ जां अखां भूरियां या नीलियां हैगियां तो वह बहुत खूबसूरत औरतां दे विच असी उसदा शुमार करते हैं। ये असी मापदंड तय कीते आ, स्केल्स असी बनाए हैगे आ, किसी होर ने नहीं बनाए। औरत जदों एक बेटी दे रूप विच साडे घर विच आंदी है तो उसदी नज़रां उन्हां सारियां रिश्तियां नूं जोड़न दी उस पहले दिन तो कोशिश करदियां ने जिस विच मुंडे जिहड़े ने वो कदी भी कामयाब नहीं हो सकते। और ये सच है, इस दे विच कोई झूठ नहीं है। तुसीं वेखो मुंडियां दे खेड शुरू तो ही बड़े वखरे हुंदे ने, कुड़ियां दी जो खेड हैगी आ उन्हां दे विच जोड़न दी, सजाण दी, बनाण दी वो सारियां भावनावां हुंदियां ने। सो प्यारे दर्शकों, किते ना किते माँ का रोल होंदा है, पर जे माँ सोचे कि मेरी बेटी जिहड़ी हैगी आ वो एक वक्त ते आके मेरे नाल खड़ी होएगी, पर जे उस बेटी नूं यह पता है कि यह माँ चाहती नहीं सीगी कि मेरे नाल रहना, मैनू अपने तो वख करना चाहती सी, मैनू अपने शरीर दे विच आउण दे वक्त इस माँ ने सोचिया सीगा कि कुड़ी क्यों होई है, वो माँ की जवाब देगी। वो जिहड़े सोचां हैगियां उन्हां नूं बदलना बहुत जरूरी है। सो मेरे मन दे विच अज बेटी नूं लैके विचार इस करके आए क्योंकि ढिल्लों साहब दा मैं सवेरे फेसबुक ते मैसेज पढ़िया और मैनूं लग्या कि टाइम ते सानूं कुछ अजिहे टॉपिक्स नूं अपने प्रोग्राम्स के राही लियाण दी जरूरत हैगी है जिन्हां दे विच असी एक बार फिर अपने आप नूं झंझोड़ सकीए। वो मावां जिन्हां दे अंदर धीआं आ चुकियां ने वो बड़ी प्राउड मदर्स होण, उन्हां नूं फकर होवे कि एक मैं और एक मेरा अंश हुण दुनिया दे विच आ रहा और इसनूं कोई नहीं रोक सकता, किसी दी हिम्मत भी नहीं है कि कोई मेरे नज़दीक भी आ सके। सो वो की ढिल्लों साहब ने मैनू स्टोरी सुनाई सीगी वो तो जरूर मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी। बेटियां दी तस्वीरां तुसीं सारियां ने भेजियां हैगियां वो भी अज प्रोग्राम दे विच विखावांगे और जिन्हां दे मैसेज आए ने, जिन्हां दी ईमेल्स आईयां ने वो भी तुहाडे सारियां दे नाल शेयर करांगे। प्यारे दर्शकों, लाइव प्रोग्राम हैगा और लाइव प्रोग्राम तुहाडी कॉल्स तो बगैर कंप्लीट नहीं हो सकता। सो लाइव कॉल्स जिहड़ियां हैगियां प्रोग्राम के दौरान लैनियां भी जरूरी ने। सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो?
हेलो। हेलो। हाँ जी, बड़ी देर लाई जवाब दें च। कौन गल कर रहे हो? मैं प्रेमलता बोल रही हूँ पेंसिल्वेनिया तो। जी हाँ जी, प्रेमलता जी, की कहना चाहते हो? जी सत श्री अकाल। मेरा सत श्री अकाल। बस मैं तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਕਹਿਣੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ। ਓਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਓ ਆਮ ਸੋ ਸੌਰੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਊ ਸਵੀਟ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਫਿਰ ਬੇਟੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੇਟੀ ਪਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ check ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ। ਬੇਟੀ ਤਾਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਓ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜੋ ਲੌਸਟ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੌਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਮੈਂ ਵਾਕਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਆਈ ਵਿਸ਼ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਫਕਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੌਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਮੈਂ ਲੋਚਨ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਓਕੇ, ਹਾਂ ਸ਼ਰੀ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਸਟ ਬੇਬੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸੈਕੰਡ ਬੇਬੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ? ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਾਲੀਨ ਕੌਰ। ਸ਼ਾਲੀਨ ਕੌਰ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਲੀਨ? ਕੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸਦੀ? 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, 25 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਾ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਕ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ, ਕੁਝ ਫਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਰਕ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਆਏ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਡੋਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਾਪਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਮੰਮਾ ਫੋਨ ਕਰੋ। ਓਕੇ, ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟਿਆਂ ਔਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ ਫਰਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿਕਲ ਆਓ ਇਸ ਫਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੰਡੀਅਨ ਫਲੇਵਰਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫੂਡ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੈਜ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਮੈਨੂ। ਓਪਨ 7 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ, 11 AM to 10 PM। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਚ ਬੁਫੇ 11 AM to 2 PM। ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨਸ ਡੇ ਮੌਕੇ 20% ਆਫ।
Visit 3930 Meridian Street, Bellingham, Washington 98226. For catering needs, call दीदी, मैं तो भूल ही गई थी। मम्मी ने तेरे लिए असली घी भेजा है और मैंने स्पेशली पैक किया। अच्छा जल्दी आना। क्या कर रही है? लक्ष्मी, आई आई। पहले अपनी आंखें बंद करो। दीदी, ऐसा घी सिर्फ मम्मी ही बना सकती है। सब लक्ष्मी माँ की कृपा है। लक्ष्मी घी, made pure, made fresh, made here. अंबा ज्वेलर, हर किसी दी पहली पसंद। वेस्टर्न ते ट्रेडिशनल ज्वेलरी दी वैरायटी दी है परमार। हर तरह दी पार्टी, वेडिंग, ओकेजन ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਆਰ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ 24 ਕੈਰਟ 골ਡ coins ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟਸ। ਅੰਬਾ ज्वेलर्स, 3713 74th Street, Jackson Heights, New York. Phone 718-639-2300. मिराज बैंकेट हॉल एंड रेस्टोरेंट। वेडिंग होवे या बर्थडे पार्टी, मिराज है परफेक्ट हर सेलिब्रेशन ਲਈ। मिराज इंडियन क्यूजिन विद प्रॉपर सिटिंग फैसिलिटी। विजिटर्स ਲਈ प्राइवेट पार्किंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। Are you in deportation? Do you have a complex immigration matter? Has your immigration case been denied? For all your complex immigration matters, including family-based immigration, employment-based immigration, deportation, citizenships, battered spouses, call Gahey and Associates at 718-263-5999 for a free initial consultation. Over the years, we've helped many people in getting the green cards. Would you like to have your green card? Call Gahey and Associates now. प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MTH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। हाथों की अपनी दास्तां होती है, कभी सृष्टि तो कभी विनाश। ये देखती है, कभी ये सहारा तो कभी विश्वास। सदियों से ये खिलाए पीढ़ियों को निवाला। और हर निवाले में हो शक्ति भोग आटा। जब हाथों से खिलानी है 2 वक्त की रोटी तो वो जरूर हो शक्ति भोग आटे से बनी। अपने देश का नंबर 1। ओबामा केयर अनुसार 2014 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲਈ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਦ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। पंजाब इंश्योरेंस ਦੇ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਲੈਣ 'ਚ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ओबामा केयर ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ 31 ਮਾਰਚ 2014 ਹੈ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ओबामा केयर ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ पंजाब इंश्योरेंस ਦੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। दर्शक जुड़ रहे ने और अज का जो विषय हैगा, अज का विषय प्यारे दर्शकों, अज का विषय हैगा कि बेटियां, कुड़ियां, धीयां मुंडियां तो चंगियां हुंदियां ने, क्यों हुंदियां ने, और जे चंगियां हुंदियां ने सानू पता है, उस तो बावजूद असी उन्हां नू इस धरती ते
ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ? ਜੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਬੈਸਟ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਲਵਲੀ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ ਆਪ ਹੀ ਦਿਓ। ਓਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬਣ ਲੇਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਜੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸੀ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਮੰਮੀ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੇ ਰਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਫੀਲ ਹੋਈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਸੋਚਿਆ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड। ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫਰਕ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹ ਡਰ ਹੈਗਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਬਹਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕੁੜੀ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਲਵਲੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਦੋਸਤ ਗੁਗਨੀ ਗਿੱਲ, ਉਸਨੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੇਵ ਗਰਲ ਚਾਈਲਡ ਟੁਡੇ ਐਜ਼ ਟੁਡੇਜ਼ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਆਫ ਟੁਮਾਰੋ। ਜੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਚਾਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਧੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਅ ਡੈਫਿਸਿਟ ਆਫ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਵੂਮੈਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖੇਲ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ but discrimination of girls worldwide. We are the only ones who can stand up and speak against the discrimination. Girl is discriminated at every step as per from nutritional facts to clothing to education. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਫਰਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਜ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਰਤਾਵ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋਚਣ ਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ। ਕੁੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਓ। ਸੋ ਗੁਗਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਫ ਗਰਲ ਇਜ਼ ਗੋਨ ਦੇयर ਵਿਲ ਬੀ ਨੋ ਵਰਲਡ। Woman completes a man. Thank you so much. ਗੁਗਨੀ ਦੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੇਰੀ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੈਰ ਬੇਬੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, 6 ਬੇਬੀ ਇਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। Oh, I'm so sorry. ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਬਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ, of course. ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ 5 ਭੈਣਾਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਸੀ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਹੋਈਆਂ ਟਵਿਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸੋਮਦਨ, ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਸਰਕਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਮਿਲਣ ਵਰਗਾ, ਉਹ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਫੋਰਨ ਚ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਗਿਫਟ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਭਣੋਈਏ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ
11 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਇਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ। ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਪਈਆਂ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੰਜੂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ 2 ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਬੇਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੜੀਆਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੀ 2-1 ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ 2, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਚਦੀ ਸੀ 2 ਭਰਾ ਹੋਣ 2 ਭੈਣਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਸੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਭੂਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਚਾਚੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਰਬਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਲ ਔਰ ਕੁਝ ਈਮੇਲਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਮੈਂਸ਼ਨਿੰਗ ਮੀ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਿਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸਟੋਰੀ ਵਿਦ ਮੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਯੋਰ ਯੰਗੈਸਟ ਫੈਨ, Oh my God, oh my God, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਸ ਨੇ ਉਥੇ ਨਿਊ ਆਰਲੀਨਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਾਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਨਾਨੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਟੀਵੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਮਿਸਿਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਬਿਟਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ग्रैंड डॉटर बैठी हैगी है उसकी बहुत जल्दी जी आशुतोष जी ज़रा ढिल्लों साहब की जरा ग्रैंड डॉटर की ज़रा प्लीज़ पिक्चर दिखाएं। ही इज़ अ प्राउड ग्रैंडफादर। सो दोनों मेरे बच्चे हैं, दोनों बेटियां ने, दोनों बेटियां कोले पहलियां वी लविंग मोर देन इवन सेकंड। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। सो बहुत बहुत शुक्रिया ढिल्लों साहब। और जो तुसी है वाइड ऑप्शन कितना सीगा दिखा देना जे दिखा सको टाइप। थैंक यू ढिल्लों साहब, इज दिस द करेक्ट पिक्चर? हाँ जी, क्लियर मैं देख नहीं रही है। ओके यू विल सी ऑन द टीवी if this is a correct picture because ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰਸ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਹੀ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਓਕੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ I think you just missed it, maybe this one ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰ ਦੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ SUV ਦੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਕੀਪ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਦ ਟੀਵੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੈਡਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਟੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। प्यारियां बच्चियां ने। आशुतोष जी पहले वाली दिखाइएगा, टिल्लो साहब ने शायद नहीं ध्यान दिया होगा। सो दिस इज दिस द वन टिल्लो साहब? नहीं जी नहीं ਉਹ ਕੈਡਲੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੇ। ਓਕੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ टिल्लो साहब बहुत बहुत शुक्रिया फोन करने ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਟਿਲ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਟਾਈਮ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜੋ ਸਟੋਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਾਵਾਂ? ਚਲੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। चाय? ये सब तुम शाही पुलाव के लिए कर रहे हो ना? बना दो ना प्लीज। 49 साल से रोज यही तो खा रहे हो। श्री लाल महल है तो 49 साल कट गए, वरना 49 दिन भी काटने मुश्किल होते। जाओ, नहीं बनाती मैं तुम्हारा शाही पुलाव। बना दो ना प्लीज डार्लिंग। 49 के 50 भी तो करने हैं। गोल्डन जुबिली मनानी है ना। खुशबूदार लंबे दाने वाला श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस। दादी वाओ, शाही पुलाव। लगता है इस बार दादाजी अपनी एनिवर्सरी नहीं भूले। क्यों? बिल्कुल नहीं भूला। श्री लाल महल एम्पायर बासमती राइस, खिले खिले दाने, खिले खिले आप। Fly Me
ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ 에ਅਰਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਲੀਡਿੰਗ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਫਲਾਈਟ ਡੀਲਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਲਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਫੇਅਰ ਡੀਲ 24/7 ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ 8553594878 विजिट करो सहारा टूर्स एंड ट्रेवल्स 13222 रॉकवे बुलेवर्ड साउथ ओजन पार्क न्यूयॉर्क 11420। सुपना चाहे शानदार कार दा होवे या ऑफिस दा, सच करता है सहारा कंस्ट्रक्शंस। जिथे रेजिडेंशियल, कमर्शियल, न्यू हाउस कंस्ट्रक्शन, मॉडिफिकेशन, फ्रेमिंग, एक्सटेंशन, डॉर्मर, रेनोवेशन, इंटीरियर या एक्सटीरियर हर तरह की सुविधा अवेलेबल है। साडा पता है 25312 85 एवेन्यू, बेलरोज, नाई 11426। और जानकारी ਲਈ 102 फैमिली कस्टमाइज्ड हाउसेस ਲਈ ਅਤੇ फ्री एस्टीमेट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ 7188316970 and 7182855945। ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਈ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। No sugar, no sugar. Pressure. शुक्र है लक्ष्मी लोअर जीआई वैल्यू बासमती राइस फॉर पीपल विद डायबिटीज आया है। अब दादाजी को थोड़ी तो वैरायटी मिलनी चाहिए ना खाने में। दादाजी! दाल चावल जैसी तो दुनिया में कोई चीज ही नहीं है। बस थोड़ी खीर भी मिल जाती तो। लक्ष्मी लोअर जीआई वैल्यू बासमती राइस है खास डायबिटिक्स के लिए। अब कम से कम लाइफ में खाने की खुशी मिलनी ही चाहिए ना। लक्ष्मी लोअर जीआई वैल्यू बासमती राइस खास तौर पर डायबिटिक्स के लिए। अपने देश की सभ्यता, अपने ही लोग, अपनी मातृभूमि आपके पास लाते हुए अपने देश की हर ग्रोसरी आपका अपना बाजार। Apna Bazaar, cash and carry, with locations in New York and New York. अरे हुजूर सुबह सुबह इतना खूबसूरत तोहफा खास है। रसमलाई, वाह! देसी काजू के दानों से बनी दूध मलाई और मिठास हल्की सी। काजू कतली, बम्बई से लाई? नहीं अंकल जी, शामियाना मिठाई मेड इन अमेरिका। शामियाना मिठाई Made pure, made fresh, made here. Jasprit Singh, Attorney at Law. For all your immigration matters, asylum cases, deportation, family law, divorce, bankruptcy, entertainment visas, green card, etc., please contact the law offices of Jasprit Singh. With over 15 years of experience, we have handled many critical cases. We have 4 offices conveniently located in New York, Fremont, Sacramento, and Fresno. For free consultation, please contact 718-533-8444, 510-657-6444, 559-271-5511, 916-372-4448. America's favorite fashion store, Sahil. Visit our showrooms in Chicago and New Jersey or online at www.sahil.com. गुरु की पाशे चलिए, अपना जीवन सफल बनाइए। आओ गुरु की पाशे चलिए, अपना जीवन सफल बनाइए। अपना जीवन सफल बनाइए।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟੇ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਮੁੰਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਵੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਤਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਸੋਚ ਲਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 3 ਕੁੜੀਆਂ, ਚੌਥੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰੈਸ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰੈਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਮੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿਮੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਮੀ। ਔਰ ਕਿਮੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਈ ਸ਼ੈਰੀ, ਨਾਈਸ ਟੂ ਕਨੈਕਟ ਵਿਦ ਯੂ ਔਨ ਦਿਸ ਕੰਪੈਸ਼ਨੇਟ ਟॉपिक। और having a girl means you have somebody to love you unconditionally forever. My dad says that a family without a girl will never know what real love from children feels like. A woman's best friend is her daughter. It's a blessing. I'm my mom's best friend and my dad's best friend. Thank you so much Kimi. Thank you. आज the topic ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜਿਓ ਸਾਰੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਬਲਕਾਰ ਭਾਜੀ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਵਿਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਬੇਟੀ ਨੇ ਮਾਂ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂ ਹੈ ਰੂਪ ਖੁਦਾ ਦਾ ਯਾਰੋ, ਜਿਸ ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਚਾੜੀ। ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ। ਮਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਝਰਨਾ ਹੈ ਐਸਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਿੱਘ ਚੜਾਵੇ। ਮਾਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਨੂਰੀ ਸਾਗਰ ਜੋ ਬਚਪਨ ਗੋਦ ਖਿਡਾਵੇ। ਦੁੱਧ ਦਰਿਆ ਉਸ ਸੀਨੇ ਰੱਖੇ ਜੋ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦੁੱਧ ਪਿਆਵੇ। ਮਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਵਰਗੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਝੋਲੀ ਪਾਵੇ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਉਹ ਸੁਹਾਗ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਵੇ। ਲੋਰੀਆਂ ਗਾ ਗਾ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਸਿਖਾਵੇ। ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਉਹ ਹੱਡੀ ਜਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੰਧ ਦਿਖਾਵੇ। ਜੀ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਜੀ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਹੈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਜਾਣੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਰੁੱਖ ਹੈ ਸ਼ਾਮਾਂ ਭਰਿਆ ਜੋ ਫਲ ਟੁੱਟਿਆਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਚੰਦਨ ਦਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਈਓ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਵੰਡੇ ਸਾਰੇ। ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਜੋ ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ ਤਾਰੇ। ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਦਰਹੁੱਡ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆਵਾਂ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਮਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਾਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਕਾਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ, ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਬਾਜ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਲਕਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਣੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਸੀਰਤ ਤੇ ਮਹਿਰੀਨ। 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਔਰ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਦਰ ਹੈਗੀ ਆ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ। ਰੇਖਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 16 ਦਿਨ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਵਦੀਪਿਕਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਲੂਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡੱਬੇ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ
व्यूज शेयर कर रहे हो। सत श्री अकाल जी, कौन गल कर रहे हो? हाँ जी शेरी जी। हाँ जी, मैं परमजीत जी। हाँ जी परमजीत जी, की हाल है? ठीक है जी, तुसी सुनाओ? बिल्कुल ठीक ठाक। हाँ जी, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਦੇ ਕਾ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। अच्छा मतलब की सादे ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈਗਾ? मतलब ये ना लिपस्टिक ना कोई हेयर स्टाइल। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਪਤਾ ਕੀ ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿੰਪਲ ਸੱਚੀ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ। ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਵਾਲ ਵੂਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਲੋਕੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਡਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੋਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। अच्छा, ਦੋਤੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਦੋਤੀ ਅੱਜ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਬਰਫੀ ਵੰਡਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 3 ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਮਰਦੇ ਤੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਚਾਹਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੋਤੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ? ਬੇਟੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਭੈਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਓ, ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਆਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਜ ਆਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ। ਹੁਣ ਬੇਟੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਸਾਦੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਸ ਵਾਲ ਜੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਨਸ ਪਾਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀ ਉਵੇਂ ਬਾਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਲੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਆ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਦੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਦੀ ਜੀ ਬਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੇਕਅਪ ਤਾਂ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲ ਸੀਗੇ, ਬਸ ਕੰਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਰ ਪੋ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੋਈ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਔਰ ਦਾਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚੀ ਸੋਹਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਨਾ ਖੱਬੀ ਲੱਤ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਟੂਹੀ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਡੀ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿੰਗਣ, ਨਾਲ ਧੁੱਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੂੰਗੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲੂੰਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਲੱਗਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਠੀਆਂ ਰਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੱਪੂ ਸਵੀਟਸ, ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਅਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਖਾਣੇ ਦੀ ਕੇਟਰਿੰਗ। ਮਿਠਾਈਆਂ $3.99 a pound. Always fresh buffet. Sitting capacity for 50 people. Occasion चाहे कोई भी होवे, याद रखो पप्पू स्वीट्स. For more information, call Puppu Sweets. We are located at major intersection, William Parkway, Cressler Drive.
ਮਿਸਟਿਕ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਚਤ ਬਲੈਕ ਕਾਰਡਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੋ ਟੈਕਸੀ ਤੇ ਲੀਮੋਜ਼ੀਨ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ। ਮੈਡੀਲਿਅਨਸ ਲਈ ਫਾਈਨੈਂਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸੇਵ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 7183497610 ਤੇ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਫਰਵਰੀ 2014 ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਡੇਲੀਅਨ ਆਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਕੁਨਾਲ ਜੁਐਲਰ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਵਾਹ ਭਈ ਵਾਹ ਕਿਆ ਕਹਿਣੇ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਹੂਰ ਬਣਾਓ। ਕੁਨਾਲ ਜੁਐਲਰ ਤੇ ਆਓ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ 22 ਅਤੇ 24 ਕੈਰਟ ਦੇ ਕੜੇ, ਚੇਨ, ਕੋਇਨਸ, ਡਾਇਮੰਡ ਕੱਟ ਬੈਂਗਲਸ ਆਰਡਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਰਸਟੋਨ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੰਡ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 7184787200। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕੁਨਾਲ ਜੁਐਲਰ 37-08 74 Street, Jackson Heights, New York। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੰਪਿਊਟੈਕਸ ਆਈਐਨਸੀ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਓ। ਕੰਪਿਊਟੈਕਸ ਆਈਐਨਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ। ਅਸੀਂ ਪੇਰੋਲ ਐਂਡ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪੇਰੋਲ ਟੈਕਸਸ, ਐਮਟੀਏ ਟੈਕਸਸ, ਵਰਕਰਸ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ, ਬੁੱਕ ਕੀਪਿੰਗ ਆਦਿ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪਿਊਟੈਕਸ ਆਈਐਨਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ। We cover all 50 states। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 7183715555 7184265695। Preet Furniture of Punjab Nawa Shahar proudly announces their brand new showroom. Come and see variety of furniture for living room, dining room, bedroom, kids room, office furniture and more. Buy ready-made or custom-made, Preet Furniture can do it all. ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਫਰਨੀਚਰ ਖਰੀਦੋ। ਬਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 7188494530 or 9177748566. Preet Furniture. Apna Bazaar Cash and Carry, the biggest and the oldest grocery store in the town. For all your daily groceries, fresh produce, fruits and vegetables. More than 12,000 grocery items and produced at competitive prices. Apna Bazaar Cash and Carry. Ample free parking. Apna Bazaar, Edison, New Jersey. flymecheap.com ਹੁਣ ਕਰੋ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੈਰ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ 에ਅਰਫੇਅਰ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਰ ਲੀਡਿੰਗ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ। 18 ਮਿਲੀਅਨ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਫਲਾਈਟ ਡੀਲਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੈਸਟ ਫੇਅਰ ਡੀਲ। 24/7 ਕਸਟਮਰ ਸਰਵਿਸ। ਸਾਡੇ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਨੰਬਰ ਤੇ 8553594878। ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਸਹਾਰਾ ਟੂਰਸ ਐਂਡ ਟਰੈਵਲਸ 13222 ਰੌਕਵੇ ਬੁਲੇਵਾਰਡ, ਸਾਊਥ ਓਜ਼ਨ ਪਾਰਕ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11420। Hey, you good and juicy, her drop fresh, you see. Maza. Schneider Law Group, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਅਸਾਈਲਮ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ, ਫੈਮਿਲੀ, ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ, ਟੈਕਸੀ ਲਿਮੋਜ਼ਿਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ, ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੇਸਿਸ, ਵਿਲ ਅਤੇ ਟਰਸਟ ਰਿਲੇਟਡ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹਰ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੇਨ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਨ। A, J, Z
ZE4523 ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ ਅਤੇ ਲੇਟ ਆਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਰੰਤ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਨੇ 8882472227 ਅਤੇ 9177280049। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ। ਸੋ ਕਿਰਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬੇਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਰੀ ਜੀ। ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ and I would like to tell you a little something. One day I was driving with her and another friend in my car. My friend said, Krishna, you are so pretty, you have beautiful eyes that you can be a model. My daughter thought about it for a second and said, जी मैं model बन गई तो फिर पापा की कहेंगे हाय हाय मेनिया her nickname, तू लॉयर डॉक्टर या टीचर नहीं बन सकती, तू मॉडल ही बनना सी। शी इज़ ओनली 7 but very sensitive. She is very close to her father like any other daughter. We were laughing at and at the same time shocked. I told my husband and he had tears in his eyes. I find it so sweet. So wanted to share it. Thank you Kiran Sharma. So ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਕਚਰਸ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰਸ ਭੇਜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਸੋ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ them। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਡਾਟਰ ਹਿਨਾ ਦੀ ਮੰਮੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਂਡੀ ਆਂਟੀ ਹਿਨਾ, God bless you, your mother is so proud of you to have her in life. So next picture, thank you so much। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਿਕਚਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਮੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਾ ਡੈਡੀ ਸਭ ਬਹੁਤ 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 ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਜੈਸਮੀਨ, ਮਨਜੀਤ ਦੀ ਬੇਟੀ, ਔਰ ਮਨਜੀਤ ਜੈਸਮੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਰੁਚੀ ਮਹਿਤਾ, ਟੋਰਾਂਟੋ। ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਵੀ ਗੋ। So Tilo Saab with his little and sweet granddaughter. Thank you so much Tilo Saab. And here we go, Tilo Saab and Mrs. Tilo with their granddaughter. Thank you so much. Thank you. So ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਟੋਰੀ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਰੀਡ ਦਿਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ, ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਤੀ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸੇਮ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ ਆਏ। ਵਾਈਫ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦਿਸ ਟੂ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂ, ਪਤੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਪਤੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਤੇ 5ਵੀਂ ਕੁੜੀ ਹੋਈ। ਜੋ ਪਿਤਾ ਸੀਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਦਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਸਬੈਂਡ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਲਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਰਾਤ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ
ਪਤਨੀ ਆਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ਉਸ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ the husband simply replied, because she is the one who will open the door for me, daughters are always so special। यानी कि क्योंकि वो कुड़ी है और ਜਦੋਂ मैं उसके घर जावांगा तो वो मेरे लिए दरवाज़ा खोलेगी। सो ਇਹ जो एक छोटा ਜਿਹਾ मैसेज ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ने फेसबुक ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ शेयर किया, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ शेयर किया जाए कि ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਨ ਦਮ ਤੱਕ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ my older daughter is granddaughter is about 2 years now. She watch your show in New Orleans, LA. Her name is Gurnoor K. Tillan. So okay, younger one is 6 months and her name is Anup K. Tillo. Okay, Gurnoor मेरी fan हैगी है, right? Okay जी, उस तो बाद सानू किस दी email आई हैगी है। ओके ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵਿਊਅਰ ਨੇ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਪੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 11 ਸਾਲ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਤੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਲੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਡੂ ਨਾ ਵੰਡੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾ ਮਨਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦਿਨ ਘਰੇਲੂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।